समाचार खेड़ाथी खेड़ाना आरोग्य कर्मीओनी हड़ताळनो अंत। हड़ताळ पर उतरेला आरोग्य कर्मीओ हाजर थया। जिल्लाना 699 कर्मचारीओ थया हाजर। 250 जेटला आरोग्य कर्मीओ टर्मिनेट कराया हता। जिल्ला आरोग्य अधिकारीए आपी माहिती। हमारा खेड़ा जिला पंचायतना आरोग्य शाखाना तमाम कर्मचारीओ सेवा पर परत आवी गયેલા છે અને હવે હડતાલ પર નથી અને જે આરોગ્ય સેવાઓ હતી એ પૂર્વવત કાર્યાન્વિત કરવામાં આવેલ છે અને સેવાઓનો સુચારુ રૂપથી કાર્યાન્વયન થાય એ બાબતમાં એમને એશ્યોરન્સ આપે છે। तो अंबाजी ग्राम पंचायत द्वारा वेरा वसूलात मामले कड़क कार्यवाही। करोड़ों रूपियानी वेरा वसूलात बाकी। अंबाजी में वेरा बाकीदारोनी दुकानों सील करवानी कामगीरी हाथ धरी। 6 जेटली दुकानों ने सील मारता बाकीदारों में फफड़ाट। ग्राम पंचायतना शॉपिंग सेंटर में वर्षोथी वेरो बाकी होवा छतां वेरो न भरता सील मारवानी कामगीरी हाथ धराई छे। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सना वेरानी बाकी निकळती रकमनी 12% दंड व्याज साथे गणतरी करी फरी नोटिसो फटकारवामां आवशे। अन्य समाचार सूरतथी। सूरतमां असामाजिक तत्वो सामे तवाई। सज्जू कोठारीनी कार जप्तीनो मामलो। अठवा पोलीसे जेग्वार BMW सहित 4 मोंघीदाट कार सीज करी छे। व्याज पेटे आ कार जमा लेवामां आवी हती। तो पोलीस हवे मूळ कार मालिक सुधी पहोंचशे। सज्जू पर अपहरण, खंडणी, मारामारी सहितना गुनाओ 33 जेटला गुनाओ सज्जू पर नोंधाया छे। तो गुजसी टोकनो पण आरोपी छे सज्जू। सभी मालिक हैं उनको नोटिस दिया गया है, उनको बुलाया गया है और आने के बाद में वो जो भी फरियाद करते हैं कि व्याजखोरी में रखी हुई है, कि खरीदी हुई है, किस पैसे से खरीदी हुई है, वो सारी पूछताछ बाद में की जाएगी और उसके बाद जो भी चीजें सामने आएगी उसके अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। तो राणा सांगा अंगे राज्यसभामां सपाना सांसदे करेली टिप्पणी सामे गुजरातना क्षत्रिय समाजमां नाराजगी छे। सुरेन्द्रनगरमां राजपूत करणी सेनाए कलेक्टरने आवेदनपत्र आपीने सपाना सांसद माफी मांगे तेवी मांग करी छे। करणी सेनाए 12 एप्रिल सुधी अल्टिमेटम आप्युं छे। जो माफी नहीं मंगाय तो राणा सांगानी जन्मजयंती 12 एप्रिले आगरामां उग्र आंदोलन कराशे तेवी करणी सेनाए चीमकी उच्चारी छे। खाली અને ખાલી પોતાના દેશ માટે લડવાની હિંમત જે કેરેક્ટરમાંથી આવે એવા કેરેક્ટરની આબરૂ કાઢતા હોય અને એ લેવા કેરેક્ટર માટે અમાન્ય અસંસદીય શબ્દો ઉપયોગ કરીને રાજ્યસભામાં બોલતા હોય એવા સાંસદોની વિરુદ્ધમાં આજે અમે બહુ જ પ્રચંડ આંદોલન લઈને કલેક્ટર સાહેબને રજૂઆત કરવા હતા। જો એ નહીં થાય તો આગામી દિવસોમાં અમારો આગ્રાની અંદર 12 તારીખે 12 એપ્રિલે બહુ મોટો અમે કાર્યક્રમ કરીએ છીએ। અમે એમને અલ્ટિમેટમ આપીએ છીએ કે 12 તારીખ સુધીમાં એના શબ્દો પાછા લઈ લે કાં તો સરકાર આની વર્તે કંઈક કરે, આનો ઉપચાર ગોતે, નહીતર 12 તારીખે મહારાણા સાંગાની જયંતિ છે ત્યારે સમગ્ર ભારતના ક્ષત્રિયો આગ્રાની અંદર મહારાણા સાંગાની જયંતિ ઉજવશે। तो भरूचनी केजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में 107 विद्यार्थियों ने कॉलेजनी मीड परीक्षा में न बेसवा देता विवाद सर्जायो हतो। इलेक्ट्रिकल विभागना बीजा सेमेस्टरना 180 विद्यार्थी मांथी 107 विद्यार्थी ने कॉलेजनी मीड परीक्षा में बेसवा न देवाया। कॉलेज तंत्रे जणाव्युं के आ विद्यार्थीओनी हाजरी ओછી હતી તેથી આવો નિર્ણય લેવાયો છે। જ્યારે વિદ્યાર્થીઓએ આક્ષેપ કર્યો કે હાજરીનું કોઈ પત્રક જાહેર કરવામાં નથી આવ્યું કે ન હાજરીને લઈને કોઈ વોર્નિંગ આપવામાં આવી। ત્યારે આજે વિદ્યાર્થી આગેવાન યોગી પટેલ સાથે વિદ્યાર્થીઓએ રજૂઆત કરી ત્યારે કોલેજના પ્રોફેસરે હાજરી અંગે બાહેંધરી લઈને પરીક્ષામાં બેસવાની મંજૂરી આપી હતી। केजे पॉलिटेक्निक कॉलेजनी अंदर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट सेम 2 ની અંદર 180 વિદ્યાર્થીઓમાંથી 107 વિદ્યાર્થીઓને મિડની પરીક્ષાની અંદર રોકવામાં આવેલા હતા। કારણ પૂછવામાં આવ્યું હતું તો હાજરીનું હતું। આટલી મોટી સંખ્યાની અંદર જો હાજરી માટે વિદ્યાર્થીઓ બાકી રહી જાય તો ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રોફેસરો અને કોલેજ સંચાલકોની અંદર વિદ્યાર્થીઓ માટે એવું વાતાવરણ ઊભું નથી કર્યું કાં તો ક્યાંક ને ક્યાંક સંભવ્ય નથી। આ વિદ્યાર્થીઓને પોતાની હાજરી પત્રક દર મહિને જાહેર કરવાનું તે પણ કર્યું નથી ને જાણ પણ કરવામાં નથી આવી। આ માટે આચાર્યશ્રીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। અમારે દરેક પરીક્ષા પહેલા અમે દરેક હાજરી લેતા હોઈએ છીએ અને જોઈએ ગણતરી કરીએ કે ભાઈ 75% હાજરી થાય પણ જે વિદ્યાર્થીઓ આવ્યા હતા એ બધાની હાજરી 75% કરતા ઓછી અને ઘણી જ ઓછી હતી એટલે પ્રશ્ન ઊભો થયો હતો। પરંતુ હાલના તબક્કે પ્રશ્ન એમની બાહેધરી કે હવે પછી એમની હાજરી નિયમિત થાય અને 75% થઈ જશે એ હિસાબે બાહેધરી લઈને એમને પરીક્ષામાં બેસવા માટે મંજૂરી આપેલ છે।
અન્ય સમાચારની વાત કરીએ તો સુરતના બારડોલીમાં દારૂ જુગાર જેવી અસામાજિક પ્રવૃત્તિ સામે લોકોમાં રોષ વ્યાપ્યો છે. માંગરોળના લીંબાડા ગામના રહીશોએ મોટી સંખ્યામાં મામલતદાર કચેરી પહોંચ્યા અને દારૂ તેમજ જુગારના અડ્ડા બંધ કરાવવા આવેદનપત્ર પાઠવ્યું. માંગરોળ મામલતદારને આવેદનપત્ર પાઠવાતા પોલીસ સામે સવાલ ઉઠ્યા. અસામાજિક પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા 10 જેટલા લોકોના નામ વિગત આપવામાં આવી. અવારનવાર ટકોર કરતા ઉગ્ર ઝઘડા થતા હતા. અંતે મોટી સંખ્યામાં ગામની મહિલાઓ સહિત રહીશોએ સૂત્રોચ્ચાર કરીને આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે. આ દારૂ છે, વ્યસન છે, એના મુક્ત માટે કે જે પેલા પ્રજા હતી ને જે વ્યસનમાં જે ગરીબી આવી લેડીઝો પર કે કોઈ વિધવા બની ગઈ, તો અત્યારે યુવાનો પર આ અસર ના પડે એના માટે અમે આવેદનપત્ર અપાવેલા છે. મારા ગામમાં 24 કલાક માટે એ દારૂના ધમધમતા અડ્ડાઓ ચાલે છે 24 કલાક ને એની 24 કલાક રાત દિવસ સુધી એના અડ્ડાની અમારા ફળિયામાંથી હેરાફેરી થાય છે. અમારા ફળિયામાં જે બાળકો રમતા હોય કે અમે હીડા રસ્તે ચાલતા બી હોય તો એ લોકો એટલી બેફામ ગાડી હાકે છે કે અમને લઈ પાડે એની હોય એ લોકો પરવા રાખતા નથી ને અમે કંઈ કશું કહેવા ગયા છે તો અમને ધમકી આપે છે ને અમને ધમકી આપે ને પાછા એ લોકો જ અમારા ઉપર થી અરજી કરવા જાય. ગુજરાત સરકારની યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ માટેની સમિતિએ નર્મદા જિલ્લાના રાજકીય આગેવાનો, પ્રતિષ્ઠિત નાગરિકો અને સંસ્થાઓ સાથે કલેક્ટર કચેરી ખાતે બેઠક યોજી હતી. કોમન સિવિલ કોડ અંગે કમિટીના સભ્યોએ હાજર આગેવાનોના મંતવ્યો જાણ્યા હતા. આ બેઠકમાં હાજર આદિવાસી સમાજના આગેવાનોએ યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ અંગે સમર્થન કર્યું હતું અને આ કાયદામાં આદિવાસીઓનો પણ સમાવેશ કરવા રજૂઆત કરી હતી. પરંતુ ડેડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચેતર વસાવાએ આ કાયદાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ચેતર વસાવાએ કહ્યું કે જો આ કાયદો આવશે તો આદિવાસીઓના તમામ હકો છીનવાઈ જશે. તો મુસ્લિમ સમાજના વકીલ RM કુરેશીએ પણ કાયદાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. સરકાર ખાલી દેખાડો કરવા માટે આ કાયદો લાગુ કરવા માંગતી હોવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. કે આદિવાસીઓને જે UCC લાગુ પડે તો જે અમને શૈક્ષણિક અને રાજકીય અનામત મળે છે, જે રીતના હું અનામત બેઠક પરથી ચૂંટાઈને આવું છું, એ નષ્ટ થશે. અમારા જે અનુસૂચિ 5 અંતર્ગત જળ, જંગલ, જમીન અને ખનીજો પરના પ્રાવધાનો છે, એટ્રોસિટી એક્ટ છે, 73AA છે, પૈસા એક્ટ છે, તમામ પ્રાવધાનો નષ્ટ થશે એની અમને ભીતિ છે. એટલે UCC નો અમે વિરોધ કરીએ છીએ. એટલે આ એક હાલની જે મીટિંગ થઈ કે જે સૂચનો લેવામાં આવ્યા બહુમતીના જોરે UCC ની તરફેણમાં આવ્યા છે, પરંતુ હું સમગ્ર મુસ્લિમ જમાત તરફે જ નહીં પણ ભારતના દરેક નાગરિક તરફે હું બોલું, જેના અંદર બહુજન સમાજ છે, આદિવાસી સમાજ છે, જે પણ બીજા સમાજો, તેને પણ આ કાયદો આવવાથી ઘણું બધું નુકસાન થશે અને એના જીવનના અંદર એટલું બધું પરિવર્તન આવશે કે છિન્ન ભિન્ન થઈ જશે. કે આદિવાસી સમાજને આમાંથી બાકાત રાખ્યો છે, આમાં લેવાનો નથી. તો એ બાબતે પણ ઘણી ચર્ચા થઈ, ઘણા લોકોનું સમર્થન પણ મળ્યું છે કે આદિવાસી સમાજને પણ આમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ.